सर्वप्रथमे सर्वशक्तिमान प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे समस्त को आज वाक्य आलोचना कार्यक्रम स्वागत करुच्ची। आज प्रसंग अच्छी ख्रीष्टीय वृद्धि, ख्रीष्टियान ग्रोथ। आम समस्ते नूतन वर्ष रे प्रवेश कर सारी अनेक आनंद उत्सव सेलिब्रेशन विश ए सब को नहीं आम नूतन वर्ष रे प्रवेश कर सारी। किंतु नूतन वर्ष रे प्रवेश करबा अर्थ यह नुहे जे आमर जीवन परिवर्तन हो, आमर जीवन बदली जीव। आमर जीवन को परिवर्तन करने को हेले आम मान को किसी निष्पत्ति नेबा पड़िबो, पुणी से निष्पत्ति अनुसार आम मान को कार्य मध्य करने को पड़िबो। ताहले जायकरी आम मानकर जीवन को आम माने परिवर्तन करि परिबा। जेतेबेले गोटे घरे गोटे शिशु जन्म ग्रहण करे सेतेबेले से घरे आनंद हुए, लोक माने आनंदित हुंती, कारण घरे गोटे शिशु जन्म हैला। यह सहित घरर गोटे उत्तराधिकारी मध्य जन्म हैला, यह से माने जानी आनंदित हुंती। विभिन्न आनंद उत्सव हुए, विभिन्न गिफ्ट तार पाई अणा जाए, विभिन्न उपहार तार पाई अणा जाए, विभिन्न खेलना अणा जाए, विभिन्न सामग्री सब अणा जाए। आ ताकू कौन समस्ते स्नेह करती, प्रेम करती। ठीक से परी आम जदि आत्मिक भाव में चिंता करबा, जेतेबेले जड़े व्यक्ति मन परिवर्तन करे, प्रभु जीशु को निजर प्रभु बोली निजर व्यक्तिगत जीवन रे से स्वीकार करे, प्रभु को विश्वास करे, सेतेबेले स्वर्ग रे आनंद हुए। यह लिखा जाए लुक तार 15 पर्व 7 पदरे, आ जहन तार 1 पर्व 12 पदर लिखा जाए, जेतेबेले जने विश्वास करे प्रभु को, सेतेबेले से प्रभुंकर संतान भाव रे प्रभु ताको अधिकार देउंती, प्रभुंकर संतान हेबा पई ताको अधिकार प्रभु दियंती। आ से कौन करे, से प्रभुंकर राज्य रे अर्थात ख्रिस्टियानिटी रे से गोटे शिशु रूप रे जन्म ग्रहण करे। आ सेति कौन हुए, स्वर्ग रे आनंद हुए। घरे जेपरी आनंद हुए, स्वर्ग रे मध्य जेपरी आनंद हुए। तेबे जेतेबेले घरे गोटे संतान जन्म हुए, से जन्म हेबा दिन ठारो से घरर उत्तराधिकारी हो जाए। माने कौन, घरर जहा संपत्ति अच्छी, बापांकर जहा संपत्ति अच्छी, सबु संपत्तिर से अधिकारी हो जाए। जन्म हेबार सांगे सांगे यही अधिकार ताको मिल जाए। ठीक से परी आत्मिक भाव में जदि चिंता करबा, आमे जेतेबेले प्रभु को ग्रहण करू, प्रभुंकर राज्य रे हमर जन्म हुए गोटे ख्रिस्टियान भाव में, सेतेबेले आमे प्रभुंकर सबु अधिकार आम मान को मध्य दिया जाए। आमे मध्य प्रभुंकर सबु अधिकार पाइबा पाए आम माने योग्य हो जाऊ। किंतु उत्तराधिकारी हेबा अर्थ यह नुहे जे जने उत्तराधिकारी हेला अर्थ सबु जाक जिनिस से सांगे सांगे व्यवहार करि पारे। मने करा जाऊ शिशु, जने शिशु से तार बयस गोटे वर्ष, से 1 वर्षर छुआ को आमे घरर सबु सामग्री दे पारबा कि? से घरे मने करा जाऊ कार अच्छे, से घरे मने करा जाऊ मोटरसाइकेल अच्छी, आ से घरे एटीएम अच्छी, से घरे फ्रिज टीवी सब अच्छी, से सब जिनिस ताको दिया जाय पारे कि? एबे गोटे 1 वर्ष छुआ को ताको कार दे दबा, से चलै पारबो, ताको एटीएम दे दबा, से ताको व्यवहार करि पारबो? से व्यवहार करि पारेनी। किंतु तांकर जहा बापा माँ अछंती बा जे घरर बड़ लोक अछंती, केयरटेकर अछंती, से माने ताको कोन जत्न तत्न नियंती, आउ तार प्राप्त वयस्क हेला पर्यंत ताको जत्न नियंती। पुणी तार जतबेले प्राप्त वयस्क हो जाए, ए सब विषय ताको दिया जाए। कारण सेतेबेले ए सब जो विषय अच्छी, ए सब जो सामग्री अच्छी, से सामग्री को से व्यवहार करबा पाई तार सामर्थ्य आसी था। किंतु तार सामर्थ्य न आसला पर्यंत ताको कोनोसी सामग्री दिया जाए ना। ठीक से परी आत्मिक दिगर जदि हम चिंता करबा, आत्मिक विषय भी से प्रभुंकर राज्य रे जतबेले जने प्रवेश करे गोटे नूतन शिशु भाव में,
ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାର ପାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଏ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଯାହା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାର ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ 9ଟି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ। ସେଇ 9ଟି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ସେଇ 9ଟି ଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ନିଜର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଣ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଏହି ବିଷୟ ଏହି 9ଟି ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମର ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ଦାନ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ଲେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ ତାହା ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ଆମର ଉପରେ ସେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମେ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଯେପରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ କଣ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଆସନ୍ତି ଆମର ଘରକୁ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଲେ ବି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନୁ, ତାହେଲେ କି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ଆମକୁ ବାଳକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ପାଇଁ ବାଳକ କହନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ, ତାହେଲେ କି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି। 10 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେବେ କି ଆମର ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ ଅଛି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ଆମୋଦ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୋର ଲାଗେ କି ନିଦ ଲାଗେ କି? ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସୁଛି? ନିଦ ଆସୁନି। କାହିଁକି? ସେସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଆମୋଦ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମୋଦ ନାହିଁ ଆମର କେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲି? କିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲି?
ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 9ଟି ଦାନ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ, ତାହା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ପାଇପାରିବା। ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ ହେବାର ଅଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଆମର ଉନ୍ନତି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ କାର ବା ଆହୁରି ବଡ଼ ଜିନିଷ ATM ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏନି, ସେହିପରି ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ତାର ନିଜର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଏ ସେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଘରେ ଆସି ଆମେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ପଠନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବା। କାଳେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଉଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ନିଜକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି ଆମର ପରିବାରରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯେ କାହାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, କେବେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଗାରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମର ପରିବାରର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ସବୁ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଦାସ ଭାବରେ ରୁହ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଭାବରେ ରହିବା, ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ଭାବରେ ଆମେ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମର ପ୍ରତି ଅଟୋମେଟିକ ହେବ, କେହି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପ୍ରତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା। ଆଉ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହେବା ନିମନ୍ତେ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ଚେତନା ଦେଲ ପିତା। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନିଜର ମନ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ସାଇତି କରି ରଖିପାରିବୁ, ପୁଣି ଏ ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯାଇପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ଏତେବେଳେ ପିତା ଏହି ଶୀତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଶୀତ ଜନିତ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପୁଣି ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି।